دوستو انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے مسٹیریس کنٹیننٹ ہے جو پراسرار اور ہاریفائنگ سیکرٹ سے بھرا ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ سیکرٹس کا پتہ ہم لگا چکے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ابھی تک سائنس بھی نہیں جان سکی۔ آخر اس 3 میل موٹی برف کی تہہ کے نیچے کون سی انوکھی دنیا چھپی ہوئی ہے، اور یہاں سے ملنے والا 1 ملین 10 لاکھ سال پرانا برف کا آئس کیوب ہمیں دنیا کی ہسٹری کے بارے میں کیا راز بتاتا ہے؟ انٹارکٹیکا کو دنیا کا ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں کی آئس شیٹس کی گہرائی 4.8 کلومیٹرز تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ یہ برف اتنی گہری ہے کہ اس میں تقریباً 6 برج خلیفہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو انٹارکٹیکا میں ٹیمپریچر -10 سے لے کر -90 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک انسان فزیکلی انٹارکٹیکا کا بہت سا حصہ ایکسپلور نہیں کر سکا، اور شاید انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے لاکھوں سال پرانی ایسی مخلوقات آج بھی موجود ہوں جن کے بارے میں ہم نے نہ تو کبھی سنا اور نہ ہی ان کو دیکھا ہو۔ تو چلیں ایک ایک کر کے انٹارکٹیکا کے ان سیکرٹس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ 2022 میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ امیجز کی مدد سے انٹارکٹیکا کی لارزن بی آئس شیلف پر ایک غیر معمولی دراڑ جیسا نشان دیکھا۔ انہیں شک تب ہوا جب یہ کریک 2021 کے بعد کی تصویروں میں ہی نظر آیا، جبکہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی ایسا نشان موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ایک ٹیم نے اس کریک کی انویسٹیگیشن شروع کی۔ انہوں نے ایک ہاٹ واٹر ڈرل کے ساتھ کیمرہ لگا کر برف میں ہول کرنا شروع کیا، لیکن تقریباً 500 میٹر کی گہرائی پر ڈرل کو روکنا پڑا، کیونکہ کیمرے نے انٹارکٹیکا کے نیچے چھپی ایک خفیہ دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر آئس شیلف کے درمیان ایک دریا بہہ رہا تھا جس میں ایک غار کے اندر سینکڑوں ایمفی پوڈز موجود تھے۔ یہ ایمفی پوڈز شرمپ یعنی جھینگے کی قسم سے ملتے جلتے تھے اور کافی ایکٹیو یعنی زندہ نظر آ رہے تھے۔ لیکن دوستو سوال تو یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کی اس برف کی تہہ کے 500 میٹر اندر یہ چھپا ہوا دریا اور پھر اس میں مخلوقات آئیں کہاں سے، اور یہ اس برف کے بیچوں بیچ زندہ کیسے رہتی ہیں؟ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ یہ ایمفی پوڈ سمندر میں مرے ہوئے جھینگوں اور ڈیکمپوزڈ پلانٹس کو کھاتے ہیں، جو کہ انٹارکٹیکا کے سیکرٹ ریور میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، لیکن پکے یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ انٹارکٹیکا ایک بہت بڑے سمندری علاقے میں واقع ہے، اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت کم ہے، جس وجہ سے یہاں ایکسپیریمنٹ کرنا بے حد مشکل ہے۔ لیکن دوستو انٹارکٹیکا کے سیکرٹ ریور میں بہت سے ایسے جانور اور پودے پائے گئے ہیں جو دنیا کے دوسرے جانداروں سے کافی مختلف ہیں، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ انٹارکٹیکا کی برف کے بیچوں بیچ ایک ایسی خفیہ دنیا بس رہی ہے جس کے بارے میں ہم آج بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ لیکن جیسے جیسے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور برف پگھل رہی ہے، شاید ہم آنے والے کچھ سالوں میں اس قابل ہو جائیں کہ انٹارکٹیکا کو فلی ایکسپلور کیا جا سکے، لیکن اس وقت ایسا پاسبل نہیں ہے۔ 2022 میں انٹارکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن یعنی بحری جہاز کے پیسنجرز نے سمندر کی سطح پر ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی۔ سمندر میں کسی جیلی فش کو دیکھنا ایک عام سی بات ہے، لیکن یہ منظر حیران کن اس لیے تھا کیونکہ یہ جیلی فش تھی دا جائنٹ فینٹم۔ دوستو اس کی لمبائی تقریباً 33 فیٹ تھی، یعنی 2 ٹویوٹا لینڈ کروزرز کے برابر۔ لیکن یہاں اس جیلی فش کا سائز اتنی حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ سائنٹسٹ اس جیلی فش کے بارے میں کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ یہاں حیرانی کی بات یہ تھی کہ جائنٹ فینٹم سمندر کی سطح پر نظر آئی، جبکہ یہ جیلی فش صرف اور صرف سمندر کی 22,000 فیٹ 22,000 فٹ کی گہرائی میں ہی پائی جاتی ہے۔ تو دوستو انٹارکٹیکا کے پاس سمندر کی سطح پر اس جیلی فش کی موجودگی نے ریسرچرز کو حیرانی میں ڈال دیا، کیونکہ اس سے پہلے سمندر کی سطح پر اتنی بڑی جیلی فش کبھی نہیں دیکھی گئی۔ لیکن دوستو جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انٹارکٹیکا میں ریسرچ آسان کام نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ابھی تک سائنٹسٹ اس بات کا پتہ لگانے میں ناکام رہے ہیں کہ سمندر کی گہرائی اور اندھیرے میں رہنے والی یہ جیلی فش انٹارکٹیکا میں سمندر کی سطح پر آخر کیا کر رہی تھی، اور یہ سوال آج بھی ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ ریسرچرز نے انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے ایک قدیم رین فارسٹ کے 9 کروڑ سال پرانے ایویڈنس دریافت کیے ہیں، جو ایک کھوئی ہوئی سینکڑوں سال پرانی دنیا کا ثبوت ہے۔ دوستو یہ فوسیلائزڈ فارسٹ برف کی ان آئس شیٹس کے بیچوں بیچ پایا گیا ہے، اور یہاں درختوں کی جڑیں اور پولنز بھی موجود ہیں۔ جب اس پر مزید ریسرچ کی گئی تو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ یہ آثار کریٹیشیس پیریڈ کے ہیں، جو آج سے تقریباً 14.5 کروڑ سال پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ڈائنوسور زمین پر راج کیا کرتے تھے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ارتھ کا ایٹماسفیئر بھی کافی گرم تھا، اور انٹارکٹیکا میں ملنے والے یہ فوسلز اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس دور میں یہ علاقہ ہری بھری وادیوں اور رنگین کھیتوں سے بھرا ہوا تھا۔
1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला भी इस बात का सबूत है कि ये रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक मौजूद रहा और अब ये फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो चुका है। इस रिसर्च से हम इतना जरूर जान चुके हैं कि अंटार्कटिका कोई बंजर जमीन नहीं है, बल्कि आज से करोड़ों साल पहले यहाँ एक हरी भरी दुनिया आबाद थी, जिसे सैकड़ों साल पहले कुदरत ने बर्फ की एक मोटी तह के नीचे जिंदा दफन कर दिया। दोस्तों, अंटार्कटिका की आइस शीट्स में एक और हैरत अंगेज चीज यहाँ मौजूद सैकड़ों मीटियोराइट्स हैं। मीटियोराइट वो छोटे पत्थर होते हैं जो स्पेस से हमारी जमीन पर आ गिरते हैं, लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि अंटार्कटिका में मौजूद मीटियोराइट्स में से बहुत सौ का ताल्लुक मरीख यानी मार्स से है। इन मार्स से आए हुए मीटियोराइट्स में से एक का नाम ALH 84001 है, जो तकरीबन 4.5 अरब साल पुराना है। ये मीटियोराइट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी की मदद से साइंटिस्ट ने 1996 में ये दावा किया था कि मार्स पर लाइफ मौजूद है। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उनको ALH 84001 में माइक्रोफॉसिल्स मिले। इसका मतलब ये है कि जब ये मीटियोराइट मार्स से टूटकर जमीन पर आया, उस वक्त वहां पर किसी न किसी तरह की लाइफ मौजूद थी और अंटार्कटिका से मिलने वाले इसी पत्थर की बुनियाद पर दुनिया की सुपर पावर्स आज जल्द से जल्द मार्स पर लाइफ ढूंढने की रेस में लगी हुई है। इसके अलावा इस मीटियोराइट पर रिसर्च करने से यह भी पता लगा कि मार्स पर ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं। यानी ये बात अब यकीन से कही जा सकती है कि करोड़ों साल पहले मार्स पर पानी की एक बड़ी मिकदार समंदरों, दरियाओं और झीलों की फॉर्म में मौजूद थी, जैसे आज दुनिया में मौजूद है। और आज हम इंसान इसी जिंदगी की खोज में मार्स तक जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक और सवाल जो अक्सर लोग करते हैं कि साइंटिस्ट को जमीन के माजी के माहौल के बारे में इतनी एक्यूरेसी से कैसे पता चलता है। इस सवाल का जवाब भी अंटार्कटिका की आइस शीट्स के अंदर मौजूद कदीम आइस क्यूब्स में दफन है। दोस्तों, लाखों सालों से बर्फ के ना पिघलने की वजह से इन आइस क्यूब्स ने उस वक्त की कई चीजों को अपने अंदर बिल्कुल वैसे ही फ्रीज करके महफूज कर रखा है जैसे वो आज से करोड़ों साल पहले मौजूद थी। और इन्हीं चीजों में से एक है लाखों साल पुराने फ्रीज्ड आइस बबल्स। साइंसदान आइस शीट्स को ड्रिल करके इनके अंदर मौजूद क्यूब्स में से हवा के ये बबल्स निकाल कर इन पर रिसर्च करते हैं। आप ये कह लें कि ये बबल्स असल में सैकड़ों साल पुरानी हवा ही है। इन एयर बबल्स में गैसेस की मुख्तलिफ क्वांटिटी लाखों साल पुरानी दुनिया के माहौल का अंदाजा लगाने में मदद देती है, क्योंकि ये कदीम बबल्स लाखों साल से डिस्टर्ब नहीं हुए और इन मुख्तलिफ गैसेस की स्टडी से फिर साइंटिस्ट को जमीन के कदीम दौर की झलक पेंट करने में कामयाबी मिलती है। 1950 में अंटार्कटिका के आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज भी डिस्कवर की गई है और इसका नाम गैम्बरस्टिव माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 1200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इनकी हाइट 3000 मीटर तक है। ये पहाड़ दुनिया भर के बाकी पहाड़ों से काफी मुख्तलिफ है और इनकी बनावट से ये भी वाज़ेह है कि ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। तो अंटार्कटिका में मौजूद ये माउंटेन रेंज ऐसे पहाड़ हैं जो कभी किसी ने नहीं देखे, क्योंकि ये पूरी तरह से आइस शीट्स के अंदर बरेड है। इनका पता भी साइंटिस्ट को 1958 में सेस्मिक सर्वे की मदद से साउंड वेव्स के जरिए ही चला था। तो ये एक हिडन माउंटेन रेंज है जिसको हम जानते तो हैं, लेकिन इन हिडन माउंटेन्स को पूरा आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। दोस्तों, हमारी जमीन पर मौजूद ये बर्फ कई लाखों करोड़ों सालों के दौरान जमा हुई है। इस दौरान जब अंटार्कटिका में बर्फ जमा हो रही थी तो इसके बढ़ते वजन ने इसे मोटी मोटी शीट्स यानी बर्फ के पहाड़ों में तब्दील कर दिया और इन बर्फ की बड़ी बड़ी शीट्स को ग्लेशियर भी कहा जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका में मौजूद इन्हीं ग्लेशियर्स में से एक मशहूर ग्लेशियर का नाम टेलर ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि आम ग्लेशियर्स की तरह इसमें से साफ ट्रांसपेरेंट पानी नहीं बल्कि एक रेड कलर की आबशार निकलती है जिसे ब्लड फॉल का नाम दिया गया है। इस ब्लड फॉल को सबसे पहले 1911 में एक जियोलॉजिस्ट थॉमस टेलर ने डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर इस ग्लेशियर को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। लेकिन इस ग्लेशियर में से रेड कलर का आखिर निकलता गया है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये असल में पानी ही है और इसके इस खूननुमा रंग की असल वजह आयरन ऑक्साइड है। इस ग्लेशियर की बर्फ की तह के नीचे लिक्विड हालत में पानी पाया जाता है जिसमें आयरन की एक बड़ी मिकदार मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर के अंदर से बाहर निकलता है तो इसमें मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और यूं टेलर ग्लेशियर से निकलने वाला ये पानी खून की तरह लाल लगता है। तो दोस्तों, ये थे अंटार्कटिका के बारे में 7 हैरत अंगेज फैक्ट्स। आपके लिए इन सब सीक्रेट्स में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग क्या था? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।